Good morning, students. This is third lecture of systematics of living organisms. At the time of first lecture, we have studied about introductory points, systematics, taxonomy, classification, then artificial method given by Linnaeus, natural method of classification given by Bentham and Oakers, phylogenetic system given by Engler and Prandtl. Then we have studied three domains of life, that is bacteria, archaea, eukaryota. Then we have studied recent approaches in taxonomy, that is chemotaxonomy, numerical taxonomy, cladogram, phylogeny, DNA barcoding, etc. Then at the time of second lecture, we have studied taxonomic categories, that is taxonomic hierarchy. In this second lecture, we have studied different units of classification like species, genus, family, order, class, division, subkingdom and kingdom. This is second lecture, and today we are going to study third lecture, that is nomenclature. It is most important point in point of view of the examination. First two lectures are introductory. They are not for the 11th standard exam, but we want to study each and everything for in point of view of the competitive exams. Now come to the point. Third lecture going on to nomenclature. What is nomenclature? That is system of naming. Nomen means name, clature means system. The system of naming name to object is called a nomenclature. First, we'll discuss about the introduction of the nomenclature. Any object that becomes known to human intelligence must possess a name. It may not be possible or convenient to describe it in order to communicate ideas about it. Now see the accurate definition of nomenclature. The art of naming the objects in a fact is science called nomenclature. The art of naming the objects is in fact a science called nomenclature. All living organisms are known by a particular name. जे प्रत्येक सजीव जो कोणी असेल त्याला एक नाव दिलं जातं. आता एक साधं उदाहरण म्हणून विनोद म्हणून सांगतो मी तुम्हाला. आपणाला सर्वांना नाव आहेत. आपण कुठेही बाजारात फिरत असलो आणि आपल्याला जर कोणीतरी आवाज दिला तर आपण त्या नावाच्या अनुषंगाने त्या व्यक्तीकडे बघतो. पण चुकून एखाद्यानं जर म्हटलं ए माकडा, तर पटकन 20-25 लोक तुमच्याकडे बघतील. पण हे कुणाला नाव दिले का? नाही. आणि म्हणून नाव देण्याची पद्धत अस्तित्वात आली. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर नोन बाय ए पर्टिक्युलर name. This is introduction of nomenclature. Then what is vernacular name or local name or common name? स्थानिक नाव असतात, सामान्य नाव असतात किंवा एक पद नाव व्हर्नॅक्युलर नाव असतात. आता व्हर्नॅक्युलर नेम म्हणजे काय? वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड ऑर्गॅनिझम्स हॅव ए लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स. फॉर एक्झाम्पल पानसी, व्हायोला ट्रायकलर हे एक शोभेची वनस्पती आहे. Grown in most European and American gardens, has about 50 common English names. In a multilingual country like India, multilingual अनेक भाषीय देशामध्ये, almost all useful plants have local names which differ from language to language and even from dialect to dialect. द्विभाषी अशी नावं होऊ शकतात. उदाहरणार्थ घ्यायचं म्हटलं तर इन Ayurveda, mango, that is Mangifera indica L, is known by over 50 different names, all in its Sanskrit language. किंवा दुसरं उदाहरण जर आपण घ्यायचं म्हटलं तर वांग. वांग आता मराठीत आपण वांग म्हणतो, हिंदीत काय म्हणतात? बैंगन, इंग्लिशमध्ये ब्रिंजल, कन्नडमध्ये बदैनिका. अशा अनेक नावं असतात. पण खरं त्याचं बोटॅनिकल नाव काय आहे? सोलॅनम मेलॅन्जिना. सोलॅनम मेलॅन्जिना. आता ही जी नावाची पद्धत आहे यालाच काय म्हटलं जातं?
नोमेनक्लेचर. आता अशी अनेक नावं असतील तर गोंधळ होतो आणि तो गोंधळ टाळण्यासाठी व्हर्नॅक्युलर नेम्स, लोकल नेम्स, कॉमन नेम्स याचा गोंधळ टाळण्यासाठी नवीन पद्धत अस्तित्वात आली. यालाच काय म्हटलं आहे? सायंटिफिक मेथड और बायनॉमियल nomenclature. Hence, the common name obviously have limited uses, and for universal applications, a unique name for a particular individual is very much essential. म्हणजे प्रत्येकाला युनिक असं नाव देणं गरजेचं आहे. आणि मग ती पद्धत अस्तित्वात आली. ती पद्धत म्हणजे कोणती? सायंटिफिक नेम्स. टू ओव्हरकम द डिफिकल्टीज raised by common names, scientists have given scientific names to all known organisms. These are systematic, thus provide means for international communication. म्हणजे संपूर्ण जगामध्ये ह्या नावाची पद्धत स्वीकारली गेलेली आहे. सायंटिफिक नेम्स. Initially, the polynomial system, polynomial many names, was used, but Carl Linnaeus used a binomial system of nomenclature. He introduced this system in his book Species Plantarum, published in 1753. Here, ICBN, that is International Code of Botanical Nomenclature, has been set up to confirm the scientific names. आणि मग शास्त्रीय नावं कशी द्यावी ही त्यांनी सुचवलेलं आहे. आता जनरल काय सांगितले पहा त्यांनी? बिफोर 2011 द कोड विच वॉज सेटअप टू कन्फर्म द सायंटिफिक नेम्स वॉज ICBN, मीन्स इंटरनॅशनल कोड ऑफ बोटॅनिकल नोमेनक्लेचर. म्हणजे 2011च्या पूर्वी ICBN कोड सिस्टीम होती. रिसेंटली 19th International Botanical Congress, that is IBC, was held in Shenzhen, China in July 2017. This code is also called Shenzhen Code. So, the old code ICBN has been changed ICNAFE. What is the full form of ICNAFE? International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. And this code was published on 26th June 2018. Now, according to this system, the scientific name of sunflower is Helianthus anus. जे सूर्यफुलाचं शास्त्रीय नाव काय दिलं गेलेलं आहे? Helianthus anus. In the above, Helianthus indicates name of genus, that is generic name, and second word anus denotes name of the species. This is one example of binomial nomenclature. Then most important point, what is binomial nomenclature and what are its rule? Binomial nomenclature म्हणजे काय? शब्दातच अर्थ आहे. Binomial nomenclature, to give two names, दोन नावं देणे. उदाहरणार्थ आपलं नाव होमोसेपियन्स, जीनस आणि स्पेसिस. दॅट इज द मेथड ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर और सायंटिफिक मेथड ऑफ नेम्स. नाउ फर्स्ट रूल, नेम ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कंपोज्ड ऑफ टू लॅटिन और ग्रीक वर्ड्स. सेकंड रूल, जेनरिक नेम इज ए सिंपल नाउन. म्हणजे दोन नाव असतात, त्यातलं पहिलं नाव असतं ते जीनस. इट इज ए नाउन. इट शूड कम फर्स्ट अँड बिगेन विथ कॅपिटल लेटर. हे अगोदर लिहावं आणि त्याची सुरुवात हे कॅपिटल लेटर्सने व्हावी. देन थर्ड रूल, स्पेसिफिक नेम इज द डिस्क्रिप्टिव्ह ॲडजेक्टिव्ह विच शूड कम लॅटर अँड बिगिन विथ स्मॉल लेटर. ते लिहिताना 2 नंबरला लिहावं आणि त्याची पहिली सुरुवात ही स्मॉल लेटरनं व्हावी. देन फोर्थ रूल, सायंटिफिक नेम्स मस्ट बी अंडरलाइन्ड सेपरेटली. बघा काय म्हटले? अंडरलाइन्ड सेपरेटली इफ हँड रिटन अँड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटालिक्स. आता पुस्तकात आपण पाहिलं मॅन्जिफेरा इंडिका हे इटालिक्समध्ये दिलेलं आहे, म्हणजे तिसऱ्या लिपीमध्ये, पण अंडरलाईन नाही. म्हणून नियम काय म्हटलं आहे? अंडरलाईन सेपरेटली इफ हँड रिटन. म्हणजे तुम्ही जेव्हा नोट्स लिहिणार, प्रश्नपत्रिकेचं उत्तर लिहिणार, तेव्हा ते अंडरलाईन केलं पाहिजे.
त्यावेळेस ते इटालिक्स लिहिण्याची गरज नाही. आणि पुस्तकात प्रिंटिंग करत असताना इट शुड बी प्रिंटेड इन इटॅलिक्स. दिस इज द 4th रूल. देन 5th रूल, द जेनरिक अँड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट हॅव लेस दॅन 3 letters अँड मोर दॅन 13 letters. 3 शब्दापेक्षा जास्त शब्द वापरू नयेत कमीत कमी, आणि जे जास्तीत जास्त 13 शब्दापेक्षा जास्त वापरू नये. देन 6th रूल, usually the name of author who names a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name. म्हणजे ज्या शास्त्रज्ञान किंवा ज्या ऑथरनं ते नाव शोधून काढलेलं आहे किंवा तो प्राणी शोधून काढलेला आहे, वनस्पती शोधून काढलेला आहे, त्याच्या नावाचं आद्याक्षर किंवा शॉर्ट फॉर्म त्यामध्ये लिहावा. एक्झाम्पल, मँजीफेरा इंडिका. L. Here L stands for Linnaeus. These are the different rules of the binomial nomenclature, and these rules are universally accepted. आणि संपूर्ण जगामध्ये हे नियम स्वीकारलेले आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टीम, देअर रूल्स अँड हाऊ इट अवॉइड्स कन्फ्युजन. एकच नाव असेल आणि जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही गेला तर त्याच नावानं तुम्ही त्याचा अभ्यास मांडला तर ते स्वीकारलं जातं. उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर आपण उदाहरणार्थ रताळी घेतली आणि त्याला हिंदीमध्ये आपण रतालू म्हणतो, किंवा स्वीट पोटॅटो हे कशामध्ये म्हणतो आपण, फर्नॅक्युलर नेम्स, किंवा शकरकंद संस्कृतमध्ये, अशी वेगवेगळी नावं आहेत. आणि आपण जर मराठी नाव घेऊन अमेरिकेत गेलो आणि त्याचं वर्णन करायला लागलो रताळे, तर तिथल्यांना काय कळणार आहे का? नाही. तिथं जेव्हा आपण आयपोमिया बटाटास हे त्याचं बोटॅनिकल नाव आहे आणि त्याचा रिसर्च मांडला तर तिथल्या लोकांना समजणार आहे. म्हणून ही सिस्टीम युनिव्हर्सली ॲक्सेप्ट केलेली आहे. दिस इज अबाउट द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. नाउ नेक्स्ट पॉईंट, इंटरनेट माय फ्रेंड. आता याची माहिती तुम्ही इंटरनेटवरती शोधायची. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट रिसेंट सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. बघा, मोस्ट रिसेंट सिस्टीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. मगाशीच मी शब्द वापरलाय पहा, मोस्ट रिसेंट सिस्टीम्स. कोणकोणत्या सिस्टीम्स वापरलेलं होता? दॅट इज किमो टेक्झॉनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्झॉनॉमी, क्लॅडोग्राम, फायलोजेनी ॲटसेट्रा. पुढं काय म्हटलंय पहा, एक्झाम्पल, सर्च फॉर APG system of classification for plants. Then what is meant by APG? That is the Angiosperm phylogeny group. Angiosperm phylogeny group, full form of APG. म्हणजेच अँजिओस्पर्म्समध्ये उत्क्रांती होऊन कसे ग्रुप केलेत त्याविषयी माहिती तुम्ही नेटवर मिळवायची. दुसरा मुद्दा आहे, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टीम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. सर्व ऑर्गॅनिझमची क्लासिफिकेशन सिस्टीमची माहिती तुम्ही गोळा करा. दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर मेथड अँड बायनॉमियल मेथड ऑफ सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. आता याच्याविषयी थोडक्यात आणखीन एक काय माहिती सांगितली पहा. नो द सायंटिस्ट कार्ल लिनायस classified living organisms on the living organism in 2 kingdoms based on mode of nutrition. Mode of nutrition म्हणजे पोषण कसं होतं. whether they are migratory or sedentary, म्हणजे हालचाल करतात का स्थिर असतात, या आधारावरती त्यांनी वर्गीकरण केलं होतं. मग हालचाल करतात म्हणजे प्राणी आणि स्थिर असतात म्हणजे वनस्पती. परंतु काय झालं, बट धिस ब्रॉड क्लासिफिकेशन ॲज किंगडम प्लांटी अँड किंगडम ॲनिमलिया वॉज फाउंड इनॲडिक्वेट. ही वर्गीकरणाची पद्धत अपुरी वाटली का? इट कुड नॉट क्लासिफाय द ऑर्गॅनिझम दॅट शो कॅरेक्टर्स ऑफ बोथ द किंगडम्स, फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया, फंगाय, युग्लिना ॲटसेट्रा. And hence, to avoid confusion, scientist R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5 kingdom system of classification. And this system shows the phylogenetic relationship. उत्क्रांतीचा इतिहास पाहिलेला आहे आणि मग वर्गीकरण केलेलं आहे. Phylogenetic relationship between the organism. And what are these 5 kingdoms are? These 5 kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi and Kingdom Animalia. These are the 5 kingdom system of classification.
Then we are dealing in detail about these 5 kingdoms one by one. Now we'll stop here. Please all of you see the characters of these 5 kingdoms in a notes. अगदी शॉर्टमध्ये कंपॅरेटिव्हली 5 किंगडमचे कॅरेक्टर कसे दिले ते पाहायचं. याचं कारण इथं जर उदाहरण पाहिलं किंगडम मोनेरा फार डिस्क्रिप्टिव्ह बघा पॅरेग्राफ दिलेला आहे. त्याचं पुन्हा 2 गट केलेले आहेत, आर्किबॅक्टेरिया युबॅक्टेरिया. तर ते दोन्ही गटाची सुद्धा माहिती नोट्समध्ये व्यवस्थित दिलेली आहे. आणि 5 किंगडम जे आहेत ह्या 5 ही किंगडमची माहिती अगदी शॉर्टमध्ये तुम्हाला मी नोट्समध्ये दिलेली आहे, ती वाचा आणि पुढच्या वेळेस आपण या नोटच्या सहाय्यानं अभ्यासाला सुरुवात करू. विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू 5 kingdoms or silent features of 5 kingdoms, and first kingdom that is the Monera. We'll stop here. Next time continue about the kingdom Monera.